Comparative literature involves the study of texts across cultures. Thus, comparative literature is interdisciplinary. Disciplinary means subject. That means inter-subjects. This is a way, or this is a discipline that will be comparing subjects across several literatures and cultures. It is concerned with patterns of connection. That means what is its concern? What is comparative literature's concern? Its concern is to connect the patterns of connection. Patterns of connection means types of connection. How many types are there of connection between text, between several texts in literature across both time and space? That means we can say that the scope of comparative literature is concerned with patterns of connection in literature across both time and space. For example, two literary pieces of two languages as well as two cultures can be compared in one hand, and on the other hand, two literary pieces of one language but produced in different times and places can also be compared in comparative literature. That means comparative literature discusses the types of connection. How many types of connection are there among literatures, and what are the connections, time and places? Both structure and patterns. Then connection both structure and pattern. We know that every literature will have some structure, drama, then poetry, novel. This is the structure. So two novels can be compared based on its structure, and also the patterns. That means the theme, other aspect of a literary text can be compared, as well as any sort of thing which is noticeable and researchable, noticeable and researchable in two pieces of literary text can be compared in comparative literature. In addition, researchers and readers may compare the similarities between text or authors from different linguistics, cultural and contextual context. Linguistic, cultural and contextual context. That means a poem written in the context of Asia, that poem can also be compared with a similar poem. That means Irish poem, W.B. Yeats has written a poem based on nationality. So that context will be compared with the context of Bangladesh if a poem is written on nationality. In this regard, that is, you have to put the comment, the first comment. Matthew Arnold, studied at Oxford as a sage English Victorian poet and writer. Sage, জ্ঞানী, জ্ঞানী একটু ম্যাথিউ আর্নল্ডের ওভারভিস এবং আদার কবিতাগুলো তার ভিক্টোরিয়ান অ্যাসপেক্টসের মোরালিটি নিয়ে কথা বলছে। সেজ, জ্ঞানী ব্যক্তি বা ধার্মিক ব্যক্তি এরকম। তাহলে ম্যাথিউ আর্নল্ড উনি কে sage English Victorian poet and writer, a type of writer who chastises and instructs the reader on contemporary social issues. 1822 লালেহাম, মিডলসেক্স, ইংল্যান্ড জন্মগ্রহণ করেন। মারা যান হচ্ছে 1888 লিভারপুলে, অ্যানাদার city of England. Propounds the following views in his inaugural lecture at Oxford in 1857. So Matthew Arnold, this Victorian poet, wrote and commented his first comment for comparative literature.
That can be the very first initial comment regarding the types, scopes and definition of comparative literature. What did he say? Then Matthew Arnold in 1857 in his inaugural speech at Oxford has said that everywhere there is a connection. You have to write this definition or quotation whenever you will be defining this comparative literature. Everywhere there is a connection. Everywhere there is an illustration, explanation. That means without connection, there is a connection between, just like binary opposition, day and night, good, evil and good, okay, black and white. This is a connection. So everywhere indicates every phenomena of human civilization, culture, language, poems, novels. So in this line he has said that everywhere there is a connection, everywhere there is an illustration. No single event, no single literature is adequately comprehended. That means no single literature, no single text can comprehend it or can adequately be understood except in relation to the other events, to the literature. So, Hamlet's position before going to take action against his uncle King Claudius, this event can be compared with Macbeth's event, when Macbeth was in a position to kill King Duncan. So this event can be compared with Macbeth's position. Matthew Arnold said that yes, Hamlet's situation will be effective or will be adequately understood when we put Hamlet at the side of Macbeth. That was the explanation of this quotation. So that is Matthew Arnold's inaugural speech at Oxford became the basis of comparative literature. What did he say? He said that everywhere there is a connection, everywhere there is an illustration, and a single event cannot adequately be understood without putting it at the side of other events of literature. Get? It means our understanding and reading will be appreciated when we will be comparing Chaucer, English poet, Chaucer, English poet, author and civil servant, 1340s to 25 October 1400, with Boccaccio, Italian writer. So Chaucer, English poet, and Boccaccio, Italian writer. So we can compare Chaucer with Boccaccio. Shakespeare's English playwright, poet and actor, with Shakespeare's source materials with Latin, French, Spanish and Italian folktales and culture that we have said in our previous class, that Shapon Majumdar says that English literature can be called sub-national literature. Why? Because William Shakespeare's stories context is derived from Italian, French, Spain and German's folktale. Okay, so William Shakespeare's source material with Latin, French, Spanish and Italian folktale and culture, and Baudelaire with Edgar Allan Poe, American writer, poet, editor and literary critic. So this is the way we can compare two literature of two writers. Again, we can compare that many English novelists are influenced by the great 19th century Russian writers in translation. Look here, Russian literature in translation. We don't know, many of us, we don't know the language of Russian. And for this reason, what we can do? That we can compare many English novelists with the Russian writers in translation. James Joyce,
Irish novelist, borrowed from and loaned to Italo Svevo, SVV, Svevo, Italian writer. So James Joyce, Irish novelist, he can be compared with the Italian writer, businessman and novelist. Svevo. Clarice Lispector, Ukraine-born Brazilian novelist and short story writer, remind us of John Rhys, you can say. John Rice, pronunciation Rice most probably. John Rice. She is a British novelist who was born and grew up in the Caribbean island of Dominica. Okay, so that John Rice can be compared with Ukraine-born novelist Clarice Lispector. Again, John Rice recalls Djuna Barnes. Who is she? She is an avant-garde American writer. Okay, so British writer can be compared with Irish writer can be compared with American writer, aspects of novel or literature. Okay, that means if you have a private chartered plane, you can go anywhere you wish. In the same way, if we have the weapon of comparative literature, you can compare any literature from any part of this world. Either it may be American, either it may be British, either it may be Irish. Okay, so this Djuna Barnes and also Anais Nin. In this way, Matthew Arnold's view is justified. What did he say? That everywhere there is a connection. Irish literature, literary technique has a connection with the American writer. Okay, so Matthew Arnold's view is justified that a poet is influenced by others as well as one novelist is influenced by the novelist or writers or source of the other countries. It proves that literature or writings in isolation can never be evaluated or justified properly. That means if we want to evaluate or criticize our literature, we can criticize it properly. Okay, you can criticize any literature with your common sense, but when you will get that weapon, when you get that idea of comparative literature, you can criticize or evaluate the literature properly. Okay. Thus, when readers move on to his or her readings, association and connections are the common phenomena. Associations and connection. Whenever readers will read literature, okay, so naturally he will try to connect the association or the similarities or the dissimilarities or the contrast between two literature. So, in this way, a single piece of writing is a part of world literature. A single piece of writing is a part of world literature. World literature, that means all the literature of this world that were produced and published all over the world. Even Bengali literature is a part of world literature. So single literature can be compared as a part of world literature, and in this regard, German poet Goethe termed as wealth literature. World literature, that is the German term. World literature is called by Goethe, that is world literature. World literature, you have to write that spelling properly. Okay, wealth literature, O-W-E-L-T-L-I-T-A-R-A-T-U-R. That means E is omitted. So it is the German term. So Goethe encourages everyone to keep informed about the foreign production for the readers and for the writers. উনি কি বলেছেন যে বাইরের সাহিত্যিকরা এই সময়
পোস্ট মডার্ন টাইমে, পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড শুরু হয়েছে কখন? 1939 সালের পর থেকে। ওল্ড মডার্ন পিরিয়ড শুরু হয়েছে কখন থেকে? 1900 সাল থেকে 1939 সাল পর্যন্ত। 1939 সালের পর থেকে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড শুরু হয়েছে। এই পোস্ট মডার্ন নভেল পড়ছি আমরা, পোস্ট মডার্ন পোয়েট্রি পড়ছি, পোস্ট মডার্ন ড্রামা পড়ছি, এই কিছু পড়ছি। কিন্তু পড়ার সাথে সাথেই এই গেটে বলছেন যে ইয়েস, প্লিজ বি ইনফর্মড অ্যাবাউট দ্য রাইটার্স অফ আদার কালচার্স। Okay, what's going on to the other countries, what's going on to the other aspects, what's going on. And also actually the novels and dramas we studied in the previous semester, the postmodern. That means here Goethe says that we have to be conscious about the production of other writers and other cultures. In this connection, Goethe's comment is highly appreciable that poetry is the common property of all mankind. Write this line. Poetry, Goethe said that poetry is the common property of all mankind. Okay, in this regard, Goethe said that yes, actually, poetry as a genre. Yes, poetry as a genre. Poetry as a genre, as a whole. That's when you said yes, exactly. That means poetry or the literary production. Whenever you will write a poem, whenever you will write a drama, whenever you will write a novel, no more it will be your creation. It will be a part of world literature, and it will be the product that can read. আপনি তো একটা কবিতা লিখে বলতে পারেন না যে এটা বাংলাদেশিরাই পড়বে, এটা অন্য দেশের কেউ পড়বে না, এটা তো আপনি বলতে পারেন না। এই জন্য যেটা কি বলছেন যে ইয়েস, পোয়েট্রি ইজ দ্য কমন প্রপার্টি অফ অল ম্যানকাইন্ড। সাদিয়া ঘুম পাচ্ছে? অনেক দূর সকালে উঠতে হয়েছে না? এই লাইনটা লিখে নেন, তাহলে ঘুম ভেঙে যাবে। পোয়েট্রি ইজ দ্য কমন প্রপার্টি অফ অল ম্যানকাইন্ড। ওকে, ইন সাচ এ জাংচার we assume that comparative literature is an inevitable stage in reading. That means, what does it mean? We should study comparative literature. Okay, when you will read comparative literature, several windows will open. Yes, we can look this, we can look this, we can look this. Yeah. Several effects of comparative literature. Okay, so we assume that comparative literature is an inevitable stage in reading, which can be made easier by international marketing of books. International marketing of books. Many people work in the marketing side of a company. Through the wings of comparative literature, your book can be marketed all over the world. Why? Because Goethe said, poetry is a common property of all mankind. So if you write a poem, if you write a drama, it will be part of the literature, and on the basis of the comparative literature can be the marketing platform, then through which your writing will get recognition all over the world. Okay, and by the availability of translation. Okay, look here, how many languages are there? 3,500 languages all over the world. 3,500, 7,000 ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, বাকিগুলো মরে গেছে আর কি, ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ বলে ওদেরকে। ওকে, তার মানে এখন জীবিত ল্যাঙ্গুয়েজের সংখ্যা হলো কত? 3,500। তার মানে আপনি একটা বাংলায় কবিতা লিখলেন, এটাদের সাথে সাথে যে পার্ট হয়ে যাবে ওয়ার্ল্ডের, না, অ্যাটলিস্ট যেটা হলো মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস যেগুলো আমরা বলছি, সেই ভাষাগুলোকে এই ভাষাতে যদি ট্রান্সলেশন করা হয়, তাহলে আপনার রাইটিংটা সারা বিশ্বের পার্ট হয়ে যাবে। ওকে, এবং যখন সারা বিশ্বের পার্ট হয়ে যাবে, আপনার কবিতার সাথে তুলনা করা হবে বদলেয়ারের কবিতা। হ্যাঁ, ইয়েস, that is the aspects of comparative literature. But critics at the end of the 20th century come up with some questions. What are the object of study in comparative literature? How can comparison be the object of anything? বলছে কম্পেয়ার তো করাই যায়, এটা কিভাবে কোনো একটা সাবজেক্ট হতে পারে? If individual literature have a canon, what might be a comparative canon be? বলছে যে ইয়েস, যদি কোনো একটা লিটারেচার খুব ভালোভাবে লেখা হয়,
তাহলে কিভাবে কম্প্যারিজন করলে এই কম্প্যারিজনটা কেন হবে, মানে কম্প্যারিজনটা ভালো পর্যায়ে হবে, এই প্যারামিটার্সটা আমাদেরকে জানতে হবে। এটা কে বলছে? 20th সেঞ্চুরির শেষের দিকে এসে এই প্রশ্নগুলো শুরু করলো। কত সালে ম্যাথিউ আর্নল্ড প্রশ্নটা করেছিল? 1857 সালে। দ্যাট মিনস 1857 মানে হ্যাঁ, কিন্তু এটা হলো 19বিংশ শতাব্দী। তার মানে তখন থেকেই কম্পারেটিভ লিটারেচার নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছে, কথা বলা শুরু হয়েছে, এবং এভাবে চলতেছিল এই বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তার মানে 1980 থেকে 1999 সাল পর্যন্ত এই শেষের দিকে এসে ক্রিটিকরা প্রশ্ন করলো যে ওকে, কম্পারেটিভ লিটারেচার অনেক কিছু ভালো মানলাম, তাহলে কি করবে এই কাজ, এবং কিভাবে কম্পারেটিভ লিটারেচারটা একটা ভালো সলিড গ্রাউন্ড বা একটা সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছতে পারবে। What can comparative literature be? It cannot be. How does the comparative select what to compare? We have said that structure, theme, cultures, language can be compared. Is comparative literature is a discipline? Is it a subject, or is it simply a field of study, or it is a part? Okay. এটা বলছে যে কম্পারেটিভ লিটারেচার কি একটা, যেমন আমাদের এখানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতটা সাবজেক্ট আছে? 38। তো বলছে যে এই 38টা সাবজেক্টের মতো কম্পারেটিভ লিটারেচারও কি একটা সাবজেক্ট, না এটা কোনো একটা সাবজেক্টের অংশ? এই প্রশ্নগুলো করল। তো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এই যে ইন 1950 ডিকেডস রেনে ওয়েলেক, a Czech American comparative literary critic, termed this question as a crisis of comparative literature. উনি বললেন 19বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই প্রশ্নগুলো যখন উঠলো, তখন বললো যে আসলে এই প্রশ্নগুলোর যখন উত্তর কম্পারেটিস্টরা দিতে পারছে না, যারা কম্পেয়ার করে তাদেরকে বলা হচ্ছে কম্পারেটিস্ট। বলছে কম্পারেটিস্টরা যখন দিতে পারছে না, অফকোর্স এখানে একটা ক্রাইসিস তৈরি হলো, এগুলোর উত্তর আমাদেরকে দিতে হবে। কে বললো? রেনে ওয়েলেক, কে চেক আমেরিকান কম্পারেটিভ লিটারারি ক্রিটিক। So, comparative literature arises strong passion and enthusiasms in one hand. একদিকে যেমন সবাই খুশি হয়েছিল যে এরকম একটা জনরা, এরকম একটা সাবজেক্ট, এরকম একটা ডিসিপ্লিন পেয়ে আমরা খুশি, আবার আরেকদিকে এটার ক্রিটিসিজমও ছিল। ওকে, সো ওয়ান হ্যান্ড এভরিওয়ান ওয়াজ হ্যাপি টু গেট কম্পারেটিভ লিটারেচার অ্যাজ আ ডিসিপ্লিন। যখন গেটে বললো ইয়া পোয়েট্রি ইজ দ্য পার্ট অফ কমন ম্যানকাইন্ড, যখন ম্যাথিউ আর্নল্ড বললো যে এভরিওয়্যার দেয়ার ইজ আ কানেকশন, অল ওয়ার হ্যাপি, বাট হোয়েন এভার দে স্টার্ট ডুইং ইট ভেরি effectively, then they got some question and criticism. So comparative literature, at one hand it was very good, at the same time it has some criticism. In 1903, Benedetto Croce, Italian historian, humanist and foremost Italian philosopher, argued that comparative literature is non-subject. এই যে এর আগে বললো না যেটাকে সাবজেক্ট, এই ক্রস বললো যে এটা কোনো সাবজেক্টই না। কি বললো? and dismissed vehemently that comparative literature might be considered as a separate discipline, এবং কোনোভাবেই সে স্বীকার করতে রাজি না, যে হলো ইটালিয়ান হিস্টোরিয়ান, যে ক্রস, যে এই কম্পারেটিভ লিটারেচারকে আমরা কখনোই সাবজেক্ট বলবো না। Croce defines comparative literature as a comparative literature is the exploration of vicissitudes, উত্থান পতন, alterations, পরিবর্তন, পরিমার্জন, developments, reciprocal differences of themes and literary ideas across literature. Okay. তার মানে উনি বললেন, ক্রস বলছে যে এই কম্পারেটিভ লিটারেচারটাকে উনি সাবজেক্ট বলতে রাজি না। উনি বলছে যে একটা লিটারেচারের উত্থান পতন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, এগুলো নিয়েই আসলে কম্পারেটিভ লিটারেচার কি করবে? কাজ করবে। যদি কাজ করে তাহলে ক্রস হচ্ছে এটাকে কোনো সাবজেক্ট বলতে রাজি না। আর সাবজেক্ট বলতে যখন রাজি না হবে তখন মানে কি? উনি এটাকে একটু ক্রিটিসাইজ করছেন। Croce suggested that comparative literature can be called the study of literary history. ওখানে কম্পারেটিভ লিটারেচার বলবেন না, উনি কেবল বলবেন
দ্য স্টাডি অফ লিটারারি হিস্ট্রি। যদি তাই হয়, উত্থান পতন, ডেভেলপমেন্ট, এগুলো যদি আলোচনা করা যায়, এটাকে বলা হচ্ছে কি লিটারারি হিস্ট্রি, ইনস্টেড অফ কলিং আ সেপারেট ডিসিপ্লিন। আলাদা একটা সাবজেক্ট বলার থেকে উনি বলছে যে এটা একটা কম্পারিজন অফ লিটারারি হিস্ট্রি। তাহলে স্টাইল তো আপনি আলোচনা করছেন, তাহলে স্টাইল কি জানি, স্টাইল তো আর হিস্ট্রি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে না। ওকে, এনিওয়ে, মেনশনিং ম্যাক্স কচ, founder and editor of the German comparative literature. Okay, French school is the first school of comparative literature, then German school the comparative literature. আমরা সব স্কুলগুলো আস্তে আস্তে পড়ব। ওকে, এই প্রথম এই জার্মান কম্পারেটিভ জার্নাল, উনি একটা জার্নাল লিখেছেন কম্পারেটিভ লিটারেচারের উপরে। ক্রস ক্লেম দ্যাট ম্যাক্স কচ ডিড নট ডিস্টিংগুইশ বিটুইন লিটারারি হিস্ট্রি অ্যান্ড কম্পারেটিভ হিস্ট্রি। এই যে ম্যাক্স কচ, এই জার্মান কম্পারেটিভ জার্নাল যিনি লিখেছেন, ইনাকেও ক্রিটিসাইজ করে ক্রস ছাড়লেন না। উনি বললেন যে আসলে এই ম্যাক্স কচ উনি আসলে লিটারারি হিস্ট্রি অ্যান্ড কম্পারেটিভ লিটারেচার বা হিস্ট্রির মধ্যে কোনো ডেফিনেশন তার জার্নালে করেন নাই। কত সালে? এনার দুটো পাবলিকেশন ছিল এই জার্নালের, 1887 থেকে 1910 সাল পর্যন্ত, আর 1901 থেকে 1909 সাল পর্যন্ত দুটো আর্টিকেল উনি প্রকাশ করেছিলেন। আর্টিকেল মানে জার্নাল, 2 জার্নালস প্রকাশ করেছেন। সেটাকে উনি ক্রিটিসাইজ করলেন যে তাহলে উনি ডিফিনেশন করেননি যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লিটারারি জার্নাল অ্যান্ড লিটারারি ক্রিটিক। ক্রস ক্লেম দ্যাট কম্পারেটিভ লিটারেচার হ্যাজ নো সাবস্টেন্স টু ইট। এই সব কিছু বলার পরে যে এর মধ্যে কিছু নেই, হ্যাঁ, এটা কোনো কিছু আলোচনা করা যাবে না। ওকে, one of the founder of North American comparative literature, চার্লস মিলস গ্যালে। এই যে যখন ক্রস এবং রেনে ওয়েলেক এদের মধ্যে যখন ঝগড়া চলতেছে, তখন এই চার্লস মিল গেলে নর্থ আমেরিকান কম্পারেটিভ লিটারেচার। একটু হিস্ট্রি এটা বলে দিই যে আগের ক্লাসে আমরা বলছিলাম যে আমেরিকাও হচ্ছে কি কমনওয়েলথ কান্ট্রি, আমেরিকাও ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। সো তাদের লিটারেচারকেও তারা উপরে তুলে নিতে চায়। ইউরোপিয়ান যে মেজর লিটারেচার অ্যান্ড মাইনর লিটারেচারের ডেফিনেশন করছে, সেই জায়গায় কিন্তু আমেরিকা ডিসরিগার্ড করছে যে না, মেজর লিটারেচার অ্যান্ড মাইনর লিটারেচারের কোনো ডেফিনেশন নেই। ওকে, এই জন্য এই চার্লস মিল গেলে নর্থ আমেরিকান কম্পারেটিভ লিটারেচার, উনি বললেন যে আনসার্ড ক্রস ক্লেমস ইন দ্য ফলোয়িং ম্যানার অ্যাকর্ডিং টু চার্লস মিল গেলে। তাহলে ক্রস হলো অনেক বেশি ক্রিটিসাইজ করলেন কম্পারেটিভ লিটারেচারের। এর ক্রিটিসিজমের তো উত্তর দিতে হবে। এই উত্তর দেওয়ার জন্য কি এগিয়ে আসলেন? আমেরিকান চার্লস মিলস গেলে। উনি বললেন লিটারেচার ইজ এ ডিস্টিংক্ট অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল মিডিয়াম অফ থট and a common institutional expression of humanity, which is differentiated by social conditions of the individuals. ওকে, প্রথমত ধরে নিচ্ছে যে লিটারেচার হলো ইন্ডিভিজুয়ালস এক্সপ্রেশন, অল কান্ট্রি অ্যান্ড অল কালচার্স, এবং সেটা কি হুইচ ইজ ডিফারেন্সিয়েটেড, সেটা ভিন্ন হতে পারে। প্রথমত হিউম্যান এক্সপ্রেশন লিটারেচার, কিন্তু এটা ডিফারেন্ট হতে পারে, পার্থক্য দেয়। ডিফারেন্সিয়েটেড বাই দ্য সোশ্যাল কন্ডিশনস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, বাই রেসিয়াল, হিস্টোরিক্যাল, কালচারাল, লিঙ্গুইস্টিক্স ইনফ্লুয়েন্সেস। So Charles Mills Galley said that literature is an expression of humanity, but that literature can be differentiated by racial, linguistics, cultural differences. But irrespective of age, promoted by common needs and aspirations of man, sprang from the common faculties. যেমন ডিফারেন্স আছে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু কমন ফ্যাকাল্টিস আছে। সাইকোলজিক্যাল, ফিজিওলজিক্যাল মানে হচ্ছে শারীরিক, obeying common laws of materials, moods of the individuals and social humanity. প্রথমত বললেন যে লিটারেচার ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যানিটি, ইন্ডিভিজুয়াল হিউম্যানিটি, কিন্তু জাতি, ধর্ম, কালচার, ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এটার একটা ডিফারেন্স আছে। আবার ডিফারেন্সের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে, সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষের মধ্যেও কিছু আবার মিল আছে। দ্যাট মিনস দ্য পিপল লিভিং ইন বাংলাদেশ, দে ক্রাই উইথ দ্য সেম ওয়ে,
and the people living in America, they cry with the same way, they laugh with the same way. Okay, so some psychological and physical aspects আছে. So একটা ড্রামার মধ্যে যদি আপনি ক্লাইম্যাক্স তৈরি করতে পারেন, সেই ড্রামা পড়ে, সেই ট্র্যাজেডি পড়ে যেমন বাংলাদেশিরাও কাঁদবে, আমেরিকানরাও কাঁদবে। সো চার্লস মিল গেলে বললেন যেমন লিটারেচারের মধ্যে ডিফারেন্স আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের রিডারদের মধ্যেও ডিফারেন্স আছে, বাট একটা জিনিস উনি মেনে নিয়েছেন যে লিটারেচার ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যানিটি। মানুষ সভ্যতার যে ইতিহাস, মানুষের যে অনুভূতি, এই অনুভূতিগুলো যখন আপনি কাগজে লিখে প্রকাশ করছেন অথবা এখন কম্পিউটারে লিখে প্রকাশ করছেন, সেটাই হয়ে যাচ্ছে লিটারেচার। হোয়ারেস ক্রস টার্মড অ্যান্ড লিমিটেড কম্পারেটিভ লিটারেচার ইন কম্পারেটিভ হিস্ট্রি অনলি, কিন্তু তবু ক্রস ছাড়ছেন না, ক্রস বলছে যে এটা লিটারি হিস্ট্রি। চার্লস মিল গেলে adds individual and social condition, racial, cultural and linguistic different age group, psychological, physiological aspects with comparative literature. Okay, that means psychological, physiological aspects with different age group. Okay, that means প্রথম আপনার বয়সে যদি আপনি হচ্ছে এই নেভার লেট মি গো পড়েন, এটা যেমনভাবে ইফেক্ট করবে, 60 বছর বয়সের কেউ যদি এটা পড়ে তাকে অন্যভাবে ইফেক্ট করে। এই জন্য যেটাকে ক্রস বললেন যে কম্পারেটিভ লিটারেচার সিম্পলি আ কম্পারিজন অফ লিটারি হিস্ট্রি, সেই জায়গায় এই চার্লস মিল গেলে নর্থ আমেরিকান লিটারি ক্রিটিক, উনি বললেন যে লিটারেচারের সাথে সাইকোলজিক্যাল এবং ফিজিওলজিক্যাল ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ যখন পড়বে তখন একটা ভিন্ন ধরনের আবহ তৈরি হতে পারে। এই জিনিসগুলো ইনি কম্পারেটিভ লিটারেচারের সাথে যুক্ত করলেন। কোনগুলো? সাইকোলজিক্যাল, ফিজিওলজিক্যাল, ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ ইন লিটারেচার। ওকে, in 1974 quite similar sentiments were exposed by Francois Jost. He propounds national literature cannot constitute an intelligible field of study because of its arbitrarily limited perspectives. If a literature is written and read within the national boundary, this literature cannot be understood properly. Who said? Francois Jost. In which year? In 1974. Whereas comparative literature presents more than an academic discipline. ইনি শুধু সাবজেক্টই বলছেন না, এই ফ্রাঙ্কোয়েস জস বলছেন এর ডিসিপ্লিনেরও বড়। এদিকে ক্রস এবং গ্যালের মধ্যে ঝগড়া চলছিল যে তারা সাবজেক্ট বলবে কিনা, এই ফ্রাঙ্কোয়েস জস বলছে যে একটা ডিসিপ্লিনের থেকেও এটা বড়। It is an overall view of literature of the world of letters. বিশ্বের সমস্ত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে একটা ওভারঅল ভিউ তৈরি করে কম্পারেটিভ লিটারেচার। কে বললেন? ফ্রাঙ্কোয়েস জস। A humanistic ecology, a literary physiology or the view of life, a humanistic ecology, ecology আমরা জানি না, সায়েন্সের যারা স্টুডেন্ট আমরা ইকোলজি পড়েছি, সাপ ব্যাং খাই, সাপকে আবার ইগল খাই, এটার মধ্যে দিয়ে একটা যে ইকোলজি সিস্টেম থাকে, এটাকে বলছে যে কম্পারেটিভ লিটারেচার এটা হলো একটা হিউম্যানিস্টিক ইকোলজি। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সহানুভূতি, সিম্প্যাথি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর যে বন্ধন, সেই বন্ধনটা তৈরি করে কি কম্পারেটিভ লিটারেচার। আপনি ফ্রেঞ্চ লিটারেচার না পড়লে তাদের কালচারের সাথে আপনি নিজেকে একাত্ম করতে পারবেন না। when you study French literature you will try to have empathy for the French people and French culture. যদি আপনি না পড়েন তাহলে এই সিম্প্যাথি তৈরি হওয়া সুযোগ নেই। এই জন্য ফ্রাঙ্কোয়েস জস বলছেন ইট ইজ আ হিউম্যানিস্টিক ইকোলজি। ন্যাশনাল লিটারেচার যে লিটারেচারটা দেশের মধ্যে লেখা আছে, দেশের জনগণই পড়তেছে শুধু। হ্যাঁ, কিন্তু যখন ট্রান্সলেশন হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা অন্য জায়গায় পড়ছে, কারণ ফ্রেঞ্চরা তো আপনার ভাষা জানবে না।
আমরাও ফ্রেঞ্চ জানি না, যখন ওটা আবার ইংরেজি ভাষায় ট্রান্স হচ্ছে বা কমন ভাষায় ট্রান্স হচ্ছে, তখন ওইটা পড়ে আপনার মধ্যে যে অনুভূতি হচ্ছে, সেই অনুভূতিটাকেই বলা হচ্ছে হিউম্যানিস্টিক ইকোলজি। কে বলছেন এটা? ফ্রাঙ্কোইস জাজ। গুড কোশ্চেন। আ লিটারারি ফিলসফি অর দ্য ভিউ অফ লাইফ। হ্যাঁ, আমি যে কি যেন কার ডেল কার্নেগির কিছু বই পড়তাম, কিছু মানে বেশ কয়টাই বই পড়ছি, এবং ডেল কার্নেগির এক একটা বই এক এক রকম। তো আমি দেখা যায় যে ওই বাংলায় ট্রান্সলেশন করা ওই ডেল কার্নেগি, আমি স্কুলে বাচ্চাকে নিতে যেতাম, নিতে যেয়ে হয়তো একটু আধা ঘন্টা সময় পাচ্ছি, ওই আধা ঘন্টার সময় গল্প না করে ওই বই পড়তাম, 1 পেজ বা 2 পেজ। এবং ডেল কার্নেগি এটাও বলছেন যে হচ্ছে প্রতিদিন আপনার প্রফেশনের বাইরে কোনো একটা বই 1 পেজ বা 2 পেজ পড়েন। তো ওইটা পড়ে উনি যেটা করতে বলতেছেন সেই জিনিসটা আমি করতাম সেই সময়। হ্যাঁ, উনি বলছেন যে দিনের মধ্যে হয়তো 10 মিনিট পারলে আপনি গায়ে রোদ লাগাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা করতাম। তার মানে কি, আমি ডেল কার্নেগি যদি না পড়তাম তাহলে ওই আইডিয়াটা আমার মাথায় আসতো? কখনোই আসতো না। এই জন্য রিডিং ক্যান বি দ্য ওয়ান ওয়ে অফ গেটিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড নলেজ। কয়েকভাবেই নলেজ আহরণ করা যায়। সেটা কি? একটা হলো রিডিং, দ্বিতীয়টা হলো রিডিং, তৃতীয়টা হলো রিডিং, চতুর্থটা হলো ট্রাভেলিং। হ্যাঁ, আর পঞ্চমটা কি? ওয়াচিং মুভিস। প্রথম 3টাই হলো কি? রিডিং। রাশিয়ানদের অধিকাংশ, প্রায় 64% মানুষের হলো প্রাইভেট লাইব্রেরি আছে। তারপরে আপনি ইউরোপে দেখবেন যে হচ্ছে ওদের আন্ডারগ্রাউন্ড 1 মিনিট পর পরে লন্ডনে, এবং বিশেষ করে 5টার পরে, 5টার সময় অফার 9 to 5 PM, 9টা থেকে 5টা যে অফিস, 5টার পরের যদি আপনি মেট্রোতে ওঠেন, এই যে আমাদের মতো যেমন মেট্রোতে ভিড় হয় ওই রকম ভিড় হয়। এই ভিড়ের মধ্যেও এরকম হাত ধরে হাতে হলো বই, এই পড়তেছে। কেউ সময় পাচ্ছে না, ওয়াশরুমে 15 মিনিট সময় পাচ্ছে, কাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। 4 ঘন্টার আপনার শিফট, 4 ঘন্টার মধ্যে 4 ঘন্টা আপনি বসতে পারবেন না চেয়ারে, শুধু 15 মিনিটসের টি ব্রেক করেন। আর ওয়াশরুমে যদি যেতে চান, বই রাখে পকেটে, ওয়াশরুমে যে 5 মিনিট যা বসে আছে ওখানে পড়তেছে। হ্যাঁ, কারণ তাদের এটা। তার মানে এই যে রিডিং, ইফ আই উড অন রিড ডেল কার্নেগি, দ্যাট অ্যাসপেক্টস, that situation would not come in my mind. So Francois just said that by reading the literature of other languages will give you the humanistic ecology, একটা ব্যালেন্স তৈরি করবে যে ওই দেশের মানুষ কীভাবে থাকে, ওই দেশের মানুষ কিভাবে মানুষের সাথে কথা বলে, ওই দেশের মানুষ রেগে গেলে কি বলে। প্রথম আমি আস্তে আস্তে কথা বলতাম, সরি একজন বলতেছে ইটালিয়ান, সরি, আমি তো ভরকে যাচ্ছি কি। আসলে আমরা যেমন বলি না যে আই কুডন্ট হিয়ার ইউ, আমরা শুনতে পারিনি, উড ইউ প্লিজ রিপিট, ওই জিনিসটাই ওরা বলে হচ্ছে সরি। সরি মানে কি, যে ও শুনতে পারেনি, একটু ভালো স্পষ্টভাবে বলেন, অথবা রিপিট করেন বা বুঝিয়ে বলেন। ঠিক আছে, এই যে হিউম্যানিস্টিক ইকোলজি অ্যান্ড দ্য লিটারারি ফিলোসফি অ্যান্ড দ্য ভিউ অফ লাইফ, ইটালিয়ান জজ, ঠিক আছে, ও মাঝে সাঝে আমাকে লিভ দিত। ঠিক আছে, তো তারা হচ্ছে ব্যাংকে টাকা জমায় না, সারা বছর টাকা জমায় যে সামার ভ্যাকেশনটা কীভাবে টাকাটা হলো তারা খরচ করবে। হ্যাঁ, আমাদের যেমন উইন্টার ভ্যাকেশনে আমরা বিভিন্ন ট্যুর করি, ঠিক আছে, এবং ট্যুর করে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাই, বছরে একবার আমরা যাই। এখন অবশ্য বাড়ছে, এখন অনেক জায়গায় বাড়ছে অনেক। তো তারা করে সারা বছরের টাকাটা জমায়, এই টাকাটা কিভাবে ওই সামার ভ্যাকেশনে যায় খরচ করে। ঠিক আছে, আর আমাদের এটা তার মানে তাদের দেশের কালচার। কারণ
তারা যখন বৃদ্ধ হবে তাদের দেশ তাদের ইকোনমিক বা অন্য সলভেন্সি দিচ্ছে। বাট আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভস কি? আমরা আমাদের অসুস্থ হয়ে গেলে আমার হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই, আমার গাড়ি যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে তাহলে সেখানে কোনো হেলথ ড্রাইভিং ইন্স্যুরেন্স নেই, ঠিক আছে? এই জন্য আমাদের এশিয়ান সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদেরকে কী করতে হচ্ছে, কিছু মানি সেভ করতে হচ্ছে। কেন? আমার ট্রিটমেন্টের জন্য, পরিবারের ট্রিটমেন্টের জন্য, আমার রিটায়ারমেন্ট টাইপে আমার বেনিফিটের জন্য। বাট ওদের দেশের রিফান্ড, তার মানে এটা দেশে তাদের ভিউ অফ লাইফ, তাদের দেশের ফিলসফি। তাহলে তাদের দেশের ফিলসফি এবং ভিউ অফ লাইফ আমরা কখন জানতে পারবো? যখন আমরা তাদের দেশের লিটারেচারটা পড়ব। ওকে, সো বাই reading the literature of other countries we can understand the views and philosophy of life of other people and other countries. A vision of the cultural universe. আমরা গ্লোবাল বলি, যে গ্লোবাল ভিলেজ, এটাকে বলছে কালচারাল ইউনিভার্স। তার মানে প্রত্যেকটা দেশ আছে, যতগুলো জাতি আছে, প্রত্যেকটা জাতির আলাদা আলাদা কালচার আছে। তার মানে বাংলাদেশের মধ্যেও কালচারাল ইউনিভার্স আছে। চাকমা, মারমা, তাদের যে কালচার, তাদের যে মাতৃপ্রধান সমাজ, আর এদিকে আমাদের যে পিতৃপ্রধান সমাজ, সো তাদের যে কালচার এবং অন্য জেলার যে কালচার, বাংলাদেশের 64টা জেলার মোর অর লেস কালচার 64 রকম। তার মানে বাংলাদেশের মধ্যে একটা কালচারাল ইউনিভার্স মানে ডাইভার্সিফিকেশন আছে। এবং সেই বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভসটাকে যদি আমরা চিন্তা করি ওয়ার্ল্ডের পার্সপেক্টিভসে, দেয়ার উইল দ্য কালচারাল ইউনিভার্স, দ্যাট মিনস কালচারাল ডিফারেন্সেস আর দেয়ার উইথ সেভারাল কালচার্স অ্যাক্রস ওয়ার্ল্ড। ওকে, সো দ্য কালচারাল ইউনিভার্স ইনক্লুসিভ অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ। এটা ইনক্লুসিভ অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ, এটা বোঝার মতো, আন্ডারস্ট্যান্ড করার মতো, জানার মতো, হ্যাঁ, গবেষণা করার মতো। এটা কে বললেন? ফ্রাঙ্কোয়েস জস্ট। তার মানে ক্রস যে ক্রিটিসিজমটা করছিলেন তার থেকে একটু জট খুলতে চাচ্ছেন এই ফ্রাঙ্কোয়েস জস্ট। শুধু জায়েট খুললেন না, উনি বলেই ফেললেন যে ইট ইজ অ্যান ওভারঅল ভিউ অফ লিটারেচার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লেটার্স। তার মানে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যত শিক্ষিত মানুষ আছে তাদের মধ্যে একটা ওভারঅল ভিউ তৈরি করে কম্পারেটিভ লিটারেচার, এবং ইট ক্রিয়েটস আ হিউম্যানিস্টিক ইকোলজি অ্যান্ড দ্য লিটারারি ফিলসফি অ্যান্ড ভিউ অফ লাইফ। ফর জস্ট লাইক গ্যালে proposes comparative literature is a kind of world religion. ওয়ার্ল্ড লিটারেচার থেকে গেটে কি বলেছিলেন? ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, হ্যাঁ, পোয়েট্রি ইজ আ পার্ট অফ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, কমন প্রপার্টি অফ অল হিউম্যান কাইন্ড। এখানে এসে জস্ট বললেন গেলের মতো, লাইক গেলে proposes that comparative literature is a kind of world religion. That means the way people will read comparative literature. It means that when a reader reads a great work, all cultural differences disappear. যখন আপনি একটা ফরাসি সাহিত্য পড়েন, তখন আপনি কিছু সময়ের জন্য ভুলে যান যে আপনি বাংলাদেশে বসে এটা পড়ছেন। আবার ফরাসিরা যখন কোনো বাংলাদেশি সাহিত্য পড়ে, তখন সাহিত্যটা যদি খুব ভালো হয়, তারা বুঝে কিছু সময়ের জন্য তারা ভুলে যায় যে তারা হচ্ছে ফরাসি। এই জন্য কম্পারেটিভ লিটারেচার, ইট মিনস দ্যাট when a reader reads a great work, all cultural differences disappear. Art is seen as an instrumental of universal harmony. প্রত্যেকটা লাইন ক্যান বি এক্সপ্লেইনড উইথ লাইনস আফটার লাইনস। ওকে, দ্যাট মিনস আর্ট ইজ সিন। আর্ট মানে কি? এখানে ওই যে জনরা, পোয়েট্রি যেরকম জনরা গেটে বললেন, ঠিক আছে, সেরকম আর্টও হচ্ছে জনরা। আর্ট মানে কি? আপনার পোয়েমে একটা আর্ট, একটা ছবিও আর্ট, মোনালিসাও আর্ট। মোনালিসাকে বিভিন্নভাবে, ঠিক আছে, আবার নভেলও হচ্ছে একটা আর্ট, ঠিক আছে, ড্রামাও হচ্ছে একটা আর্ট, ওকে, স্কাল্পচার হচ্ছে একটা আর্ট। সবগুলো যে আর্ট, যেটা হচ্ছে তো আপনার ক্রিয়েটিভ মেন্টালিটি দিয়ে আপনি লিখছেন। আপনি একটা এসে মুখস্থ করে লিখলেন, ওটা আর্ট না, কিন্তু যদি আপনি নিজে একটা এসে লেখেন তাহলে সেটা হলো আর্ট। ওকে, তার মানে যেটা আপনার ক্রিয়েটিভ পার্সপেক্টিভ দিয়ে আপনি লিখছেন সেই আর্ট, সেই আর্টটাকে বলছে আর্ট ইজ সিন অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্টাল অফ ইউনিভার্সাল হারমনি। এটা যোগাযোগ, বৈশ্বিক একটা যোগাযোগ তৈরি করে দেয় কি আর্ট। কম্পারেটিস্ট ইজ ওয়ান। তাহলে কে কম্পারেটিস্ট? হু ফ্যাসিলিটেটস, মানে সুবিধা করে দেয় the spread of that harmony. Okay, তার মানে আপনি যদি
10টা দেশের সাহিত্য পড়েন, তাহলে 10টা দেশের সাহিত্যের মধ্যে যে ইকোলজি, যে মিল, যে অমিল, যে সৌন্দর্য, সবগুলোই আপনার মাথায়, এবং সেগুলোর মধ্যে আপনি একটা মিল অমিলের বন্ধন তৈরি করে দিচ্ছেন, একটা হারমোনি তৈরি করছেন। এটাই যদি আপনি করেন তাহলেই হচ্ছে আপনি হলো কম্প্যারাটিস্ট। সো কম্প্যারাটিস্ট ইজ আ পারসন হু ফ্যাসিলিটেটস দ্য স্প্রেড অফ দ্যাট হারমোনি। বোঝা যাচ্ছে সংবিধান? ভালো লাগছে? আসলে কম স্টুডেন্ট হলেই ভালো, দেখা গেল যে মোটামুটি সবাইকে ধরে ধরে বোঝানো যাচ্ছে। এই জন্য বাইরের কান্ট্রিগুলোতে ক্লাস সাইজ অ্যাডভেস্ট হলো 25-এর বেশি তারা নেই। ওকে, এনিওয়ে, সো কম্পারেটিস্ট মাস্ট পজেস স্পেশাল স্কিলস। হলো, আমরা কম্পারেটিস্ট হয়ে গেলাম, আবার বলতেছে যে কিছু গুণ লাগবে। কি? ওয়েলেক অ্যান্ড ওয়ারেন in their theory of literature, a book that was enormously significant in comparative literature when it first appeared in 1949, suggests that comparative literature will make high demands on the linguistic proficiency of our scholar. Okay? তার মানে ফরাসি ভাষার সাহিত্য আমরা ট্রান্সলেশন পড়ছি ইংরেজি, কিন্তু অরিজিনাল টেক্সট পড়ার আসলে মজা আলাদা, সে কনটেক্সট আলাদা। বাংলা কবিতা যতই ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন হোক, এখানে আমাদের একটা পার্টও আছে যে আসলে ট্রান্সলেশনের আর অরিজিনাল টেক্সটের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য হয়েই যায়। এই জন্য অ্যাটলিস্ট বলা হচ্ছে যে কম্পারেটিভসটা হচ্ছে অনেক ভাষার উপরে দখল থাকবে। ওকে, এই জন্য বলছে যে লিঙ্গুইস্টিক প্রফিসিয়েন্সি অফ আওয়ার স্কলার, ইট আস্ক ফর আ ওয়াইডেনিং অফ পার্সপেক্টিভস। widening perspective, একটা বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। A separation of the local and the provincial sentiment. ওকে, আমাদের দেশে লোকাল সেন্টিমেন্ট কি হয়তো আমরা এরকম দেখাতে পারবো না, কিন্তু অন্য দেশে আপনার হলো এই যে ওই লন্ডন স্কটল্যান্ডে থাকছি তো, ওইটার উদাহরণই আসে যায়। ওদের সমস্ত গাড়িগুলো রেড বাস, হ্যাঁ, এবং প্রত্যেকটা বাসের মধ্যেই হলো হচ্ছে ওই একজনই ড্রাইভার, কোনো কিছুই নেই ওদের, কোনো এই নেই, মানে এই যে ওদের একটা কার্ড আছে আমাদের যেমন মেট্রোর কার্ড, ওই কার্ড ট্রেনে ওই এরকম কার্ড এরকম থাকে, পলিথিন যাই থাকে, ওই গাড়িতে উঠে টাচ করলো, কার্ড থেকে টাকা তুলে নিল, আপনি যে সিটে বসবেন, এবং সিটে বসার পরে আপনি যেখানে নামবেন ওখানে দেখাচ্ছে, প্রতিটি স্ক্রিনে আছে, এবং প্রত্যেকটা গাড়িতেই হচ্ছে ওদের সিসি ক্যামেরা আছে, একদম সবাইকে দেখতে পাচ্ছে। ওখানে বলা হচ্ছে কোন স্টেশন, আপনি যেখানে বসেন তার সামনে একটা বেল আছে, লাল বেল, যখন আপনি নামবেন সেই স্টেশনের আগে চাপ দিলেই পরের স্টেশনে গাড়িটা থেমে যাবে, এবং আপনি নামলেন, সামনের গেট দিয়ে নেমে ড্রাইভারকে বলবেন থ্যাংক ইউ। কেন থ্যাংক ইউ? আপনি টাকা দিয়ে গেলেন, আপনার নিজের পকেটে টাকা খরচ করতে গেলেন, ড্রাইভারও থ্যাংক ইউ। তারা এই সই সালামতে আপনার সামনে এই জন্য বলছি যে কম্পারেটিভ লিটারেচার a separation of local and provincial sentiments. So what happens in your country, you have to overcome such kind. That means এটাও ভালো, এটা একদম ক্র্যাক না, কিন্তু অন্যটাকে আবার ডিসরিগার্ড করে। তাহলে এই যে একটা ওয়াইডেনিং ভিউ, এই ভিউটাই থাকে হচ্ছে কার কম্পারেটিভ, যে যারা মানে কম্পারেটিভের বাংলা কি বলা হয়, তুলনাকারী, তুলনাকারী যারা এরকম করবেন তারা দেশের বা নিজের কালচারে, যেমন আগে একটা কাজ করছিলাম নিজের দেশের কালচারকে যদি আমি খুব ভালোবাসি, এটা খুব ভালো, কিন্তু পাশাপাশি আমার কালচারটাই ভালো আর অন্যটা ভালো না, এই মতটাও চলে আসে। এই জন্য কম্পারেটিভ তুলনাকারীরা কখনো কি হবে না, চুয়ার জিনিস হবে না। ওকে, এবং they will have a widening perspective to view other literature. They have to overcome the local and the national boundaries.
নট টু ইজি টু অ্যাচিভ। হ্যাঁ, কিছুদিন আমার মনে হলো মাঝখানে ক্লাস 2 মাস আগে শেষ হয়ে গেল, নভেম্বর ডিসেম্বর আর ক্লাস নেই, প্রফেশনালও শেষ, এগুলোরও আপনাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি এই সুযোগে কয়েকটা ভাষা শিখে নিই। ঠিক আছে, অনেক উদ্যমে চাইনিজ ভাষা শুরু করলাম, 2-3 দিন তারপরে আবার বললাম যে আচ্ছা হিন্দিটা তো শেখাই যায়, হিন্দি তো পারি, ঠিক আছে ওটা একটু শিখে নিই। ঠিক আছে, ওদের অ্যালফাবেটগুলো লিখলাম একদিন, ওই 2 দিন পরে আবার ভুলে গেলাম। এই জন্য আমরা বলছি যে আসলে অনেক ভাষা শেখার দরকার, বাট ইট ইজ নট ইজি। ওকে, বাট যখন আবার আপনার মোটিভেশন থাকবে যে না আমি শিখবই, ঠিক আছে, আর এটা করলে আমি একটা কিছু পাবো, হ্যাঁ, তখন দেখাই যায়। আমরা ক্লাস 8 পর্যন্ত আরবি পড়েছি, ওকে, সেটা হলো ওই আরবি আমরা লিখতেও পারতাম, ঠিক আছে, কিন্তু ওই নিজের নামটা শুধু লিখতে পারি এই পর্যন্তই, তারপরে আর পারি। তার মানে যখন আপনি কোনো ইচ্ছা করবেন, সেটা যদি আপনি মোটিভেটেড হন তাহলে সেটা অ্যাচিভ করা সম্ভব। বাট in order to be a comparatist you have to know many languages, 2 or 3 languages at least, and after that you can have a widening vision that will suppress your local boundaries. The comparatists have depicted someone with a vocation means মানে এটার জন্য প্রফেশনাল কোনো পার্সপেক্টিভস না, এটা হলো ভালো লাগে বলে। এখন আপনি ট্রাভেলিং ব্লগ করেন, বলছে যে এটা আমার ভোকেশন, কিন্তু আপনি তো টাকা পাচ্ছেন, আপনার ভিউ হয়ে তো টাকা পাচ্ছে, তাহলে ভোকেশনটাই আবার পরবর্তীতে কি হয়ে যায়, প্যাশন হয়ে যায়। প্রফেশন হয়ে যায়। ভোকেশন প্যাশন মোটামুটি একই জিনিস, মানে ভোকেশন প্যাশন এরকম জিনিস যে সেখানে আপনার হলো কোনো মনিটারি বেনিফিট বা প্রফেশনাল বেনিফিট আসছে না। ওকে, গার্ডেনিং আপনার পেশন, পশুপালন হচ্ছে আপনার পেশন, কিন্তু পশুপালনটাকে যখন আপনি ওই পেশন করতে করতেই যখন আপনার এটার সাথে আর্নিং আসা শুরু হয়ে যাচ্ছে, তখন ওটা আপনার প্রফেশন হয়ে যাচ্ছে। ওকে, একটা ব্রয়লার মুরগির ডিম এখন একটার দাম হলো 10 টাকা। সেদিন আমি ক্যাটস ফুড কিনতে গেলাম, যে দেখলাম যে হচ্ছে একটা বাক্সে হলো 50টা করে মুরগির বাচ্চা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই বক্সের দাম কত, তো বলছে 100 টাকা। আমি বলছি যে এই বক্সে কয়টা মুরগি আছে, আচ্ছা 50টা, দাম কত, 100 টাকা। থান্ডার, কি ব্যাপার? তারপরে পাশে একজন ভদ্রলোক কোয়েল পাখির বাচ্চা নিয়েছে, তো বলছে হ্যাঁ, মানে আমার আশ্চর্য হওয়ার সংবাদ শুনে উনি বলতেছেন যে ইয়েস, আপনি মুরগির ডিম কিনেন 10 টাকা, কিন্তু এই যে মুরগির বাচ্চা এসছে 1 দিন বয়স, এটার দাম হলো 2 টাকা। কিভাবে সম্ভব? দ্যাট ইজ দ্য থিং। এইরকম ভাবে এই জন্য ভোকেশন কম্পারেটিস্টের হচ্ছে এই যে বিভিন্ন দেশের কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য। ওকে, আমরা যেমন এটা পড়ছি, আমরা ফ্রেঞ্চ ফরাসি সাহিত্য পড়ছি আমাদের সিলেবাসে আসে বলে, কিন্তু এর বাইরে গিয়ে যখন আপনি যেই অন্য দেশের সাহিত্যটা পড়বেন, সেটা হয়ে যাবে আপনার ভোকেশন। কিন্তু আপনি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য যদি পড়েন, সেটা হবে আপনার প্রফেশন বা একাডেমিক ভেঞ্চার। ওকে, সো একাডেমিক ভেঞ্চারও কম্পিটিস্টেড থাকবে না, তাদের কি থাকবে? দ্য ভোকেশন অ্যান্ড প্যাশন ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড নোয়িং দ্য ডিফারেন্ট লিটারেচার অফ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। আ কাইন্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাম্বাসাডার, আরো সহজ করে দিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাম্বাসাডার ওয়ার্কিং in the comparative literature of United Nations. Comparative literature of United Nations. United Nations মানে এই যে 193টা যে আর 198টা যে দেশ হলো ইউনাইটেড নেশনের যে সদস্য, এই প্রত্যেকটা দেশের যে সাহিত্য, এই সাহিত্যগুলো পড়ার জন্য আপনি হয়ে যাবেন একজন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাম্বাসাডার। And that will be your vocation, that will be your passion, and if you have such kind of vocation and passion, then you can be a comparatist, tulonakari. Okay, এরপরে আর কথা নেই, আর কয়েকটা মনে হয় আছে, এই শেষ হচ্ছে না কেন? নেক্সট টাইম অ্যাটেনশন শিফটেড টু কম্পারেটিভ লিটারেচার টু দ্য রোল অফ রিডার। পরবর্তীতে
এই আমরা তাহলে কম্পারেটিস্ট কে এটা জানলাম, ওকে। ইউনাইটেড নেশন। ওয়েলেক অ্যান্ড ওয়ারেন স্টেট দ্য লিটারেচার ইজ ওয়ান অ্যাজ আর্ট অ্যান্ড হিউম্যানিটি আর ওয়ান। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে মানবতা, মানবিক গুণ, সাইকোলজি, সবাই দুঃখ পেলে যেমন কাঁদে, আনন্দিত হলে হাসে, এটা যেমন ওয়ান সিম্প্যাথি, এরকম সারা ওয়ার্ল্ডেরই সব লিটারেচার হলো ওয়ান পার্ট। এটা কে বলেছেন? ওয়েলেক অ্যান্ড ওয়ারেন। গেটে কনফিডেন্টলি অ্যাসার্ট ইন 1827 দ্য ন্যাশনাল লিটারেচার মিনস লিটিল লিটিল নাও। তার মানে এখন দিকে জাতীয় সাহিত্য এটাকে বলা হচ্ছে একটু কম, কারণ এটা দেশের মধ্যেই। Again, Oelek offers the cultural equivalent of the movement towards the United Nations Assembly that was felt powerfully after the Second World War. Okay, Oelek also offer বলছে যে ন্যাশনাল লিটারেচার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে যেই কালচারাল ইকুইভ্যালেন্ট নিয়ে কথা বলছে, কালচারাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ দ্য মুভমেন্টস। তার মানে প্রত্যেকটা দেশের কালচার যেটা আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতি এবং জাতিতে এবং কালচারে যে ডিভিশন তৈরি হলো, ওয়ালেক বলছেন যে যার যে কালচারই আছে সেটাই তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সো এটা অন্যের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ না, এটা ইকুয়াল। সারা বিশ্বের যতগুলো ভাষাভাষী আছে, যতগুলো জাতিসত্তা আছে, তাদের যে কালচার আসে, সেই কালচারটা কেউ কারো থেকে বেশি না, সবাই প্রত্যেকের কালচারটাই হলো ইকুয়াল। A decade later, theory of literature appeared. Thus, comparative literature was gaining ground in 1960s and 1970s. এইভাবে comparative literature একটা solid foundation পেয়ে গেল কত সালে? হ্যাঁ, শেষের দিকে আমরা চলে আসছি 1960s and 1970s. Okay, and the great wave of critical thought of comparative literature moved towards forward through one after another. And that's from structuralism to post-structuralism. এরপরে আরও থিওরি চলে আসলো, ফ্রম ফেমিনিজম টু ডিকনস্ট্রাকশন, এই নারীবাদ থেকে সে ডিকনস্ট্রাকশন পর্যন্ত, ফ্রম সেমিওলজি টু সাইকো অ্যানালিসিস। এই যে 1960 এবং 70-এর দশকে কম্পারেটিভ লিটারেচার খুব একটা সলিড জায়গা তৈরি করলো, এরকম কম্পারেটিভ লিটারেচারের মধ্যে দিয়ে, ক্রিটিসিজমের মধ্যে দিয়ে, এবং তারপরে থিওরি চলে আসলো, হ্যাঁ, স্ট্রাকচারালিজম, ফেমিনিজম অ্যান্ড সাইকো অ্যানালিসিস। নেক্সট টাইম অ্যাটেনশন শিফটেড টু কম্পারেটিভ লিটারেচার টু দ্য রোল অফ লিডার। এরপরে তখন বললো যে রিডারের ভূমিকা কি, যেটা হলো রিডার রেসপন্স থিওরি। যখন অনেকগুলো থিওরি চলে আসলো, তখন রিডার রেসপন্স থিওরিও চলে আসলো। তখন কম্পারেটিভ লিটারেচার শিফট করলো যে আসলে এই কম্পারেটিভ লিটারেচারে রিডারের অর্থ কী। ইন দ্য লিটারি হিস্টরি ইউ অবজার্ভ দ্যাট সাচ নিউ ডিসিপ্লিন অ্যান্ড অবজেক্ট ব্রোক ওভার দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। এরকম একটা ডিসিপ্লিন যখন আসে, নতুন যখন একটা ডিসিপ্লিন বা আইডিয়া মানুষের মধ্যে, যখন রোমান্টিসিজমে আসছে, তখন আগের ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড ভ্যানিশ হয়ে গেছে, তখন সবাই রোমান্টিসিজমের দিকে আসছে। যখন মডার্নিজম আসছে, তখন আগেরগুলো ভ্যানিশ হয়েছে না, সবাই মডার্নিজম পড়া শুরু করেছে। যখন পোস্ট মডার্নিজম আসছে, তখন সবাই পোস্ট মডার্নিজম আসা শুরু করেছে। এইভাবে in literary history we observe that each new discipline or subject broke over the previous one. আগেরটাকে ছাপিয়ে আরেকটা চলে এসছে। In the 1950s and the early 60s, Western graduate students turned to comparative literature as a radical subject, যেটা খুবই ভালো সাবজেক্ট। And it was caused to because of the time of transgressiveness, and transgressiveness মানে অতিক্রম, একটা জিনিসকে অতিক্রম, একটা সাহিত্যকে আরেকটা সাহিত্য লিখে অতিক্রম করে যাওয়ার যে প্রবণতা, সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সগ্রেসিভনেস। And everyone moved to do across the boundaries of the single literary study. এই যে একটা লিটারেচার স্টাডি করে যে আইডিয়া, এই আইডিয়াটাকে আরও বেশি করার জন্য মানুষ অন্য সাহিত্য পড়া শুরু করে। In 1969, an American literary critic and scholar of both modernism and comparative literature, Harry Tuchman Levin, complained not to be agonized about the theory of comparative literature, but to do more practical works of the comparative literature. এই যে হ্যারি লেভিন, এই লেভিন বললেন যে আসলে আমেরিকান লিটারি ক্রিটিক, উনি বললেন যে আসলে এই যে কম্পারেটিভ লিটারেচার নিয়ে যে অনেক কথাবার্তা বলছে, এইগুলো দিয়ে কান দিয়েন না, তাহলে কি করতে হবে, আপনি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য পড়তে থাকেন এবং সেখান থেকে কম্প্যারিজন করতে থাকেন। বলছে এদিকে কানে দেওয়ার দরকার নেই। ওকে, সো বাট লেভিনস প্রপোজাল proved failed when new generation of Western graduate moved to literary theory, women studies, semiotics, film and media studies and cultural studies.
কিন্তু এই লেভিনের কথাও অন্যরা মানল না, কারণ তখন অলরেডি বিভিন্ন ধরনের থিওরি চলে আসছে। তখন তারা কম্প্যারিজন করার পাশাপাশি অনেকে আবার কার দিকে ধাবিত হলো, এই সেমিওটিক্স, ওমেন স্টাডিজ, এগুলোর দিকে, ফিল্ম স্টাডিজ, মিডিয়া স্টাডিজ, কালচারাল স্টাডিজ, পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডিজ, এগুলোর দিকে ধাবিত হলো। থ্রু কম্পারেটিভ লিটারেচার ওয়াজ, দো কম্পারেটিভ লিটারেচার ওয়াজ আন্ডার ওয়ে ইন দ্য ওয়েস্ট, তার মানে এইভাবে ওয়েস্টার্ন পারসপেক্টিভসে তখন হলো এই কম্পারেটিভ লিটারেচারের গুরুত্ব একটু কমে গেল। ছাত্ররা, গ্রাজুয়েটরা তখন কি পড়া শুরু করলো, ফিল্ম স্টাডিজ অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ পড়া শুরু করলো। তখন ইট বিগ্যান টু গেইন গ্রাউন্ড ইন দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তার মানে ওয়েস্টার্ন বাদে আগের ক্লাসে যেটা শুরু করেছিলাম স্বপন মজুমদারের, ঠিক আছে, এই যখন ওয়েস্টার্নে এর পপুলারিটি অন্যদিকে ধাবিত হলো, তখন কম্পারেটিভ লিটারেচার অন্য জায়গায় সলিড ফাউন্ডেশন তৈরি করলো। সে জায়গাগুলো কোনটি? এশিয়া, আফ্রিকা, ব্রাজিল, চায়না, আমেরিকা। আর ওয়েস্টার্ন মানে কি? ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে এই অবস্থা। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল, কম্পারেটিভ লিটারেচার বিগান টু ইমার্স ইন চায়না, Taiwan, Japan, and other Asian countries. These countries especially focused on the evaluation of the national literature through the opportunity of comparative literature. এই কান্ট্রিগুলো তখন এই কম্পারেটিভ লিটারেচারের দোহাই দিয়ে তার নিজেদের দেশের সাহিত্য, কার কত ভালো সাহিত্য আছে, এই সাহিত্যগুলোকে অন্য সাহিত্যের সাথে তুলনা করা শুরু করলো। As Shapon Majumdar, who is the writer of the book titled Comparative Literature Indian Dimension, puts it, in spite of the deploration of the Anglo-American critics as a methodology, comparative literature has struck root in the third world nation and in India particular. এই স্বপন মজুমদার উনি বললেন যে ইয়েস, অ্যাংলো আমেরিকান ক্রিটিকের মতো কম্পারেটিভ লিটারেচার এই থার্ড ওয়ার্ল্ড নেশনদের জন্য, থার্ড ওয়ার্ল্ড, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ইউরোপিয়ান, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড আমেরিকান, অ্যান্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড হচ্ছে এই যে এশিয়ান, আফ্রিকান, এই থার্ড ওয়ার্ল্ড যে কান্ট্রি, থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে কম্পারেটিভ লিটারেচার একটা সলিড ফাউন্ডেশন পেল। অ্যানাদার ইন্ডিয়ান স্কলার ইন ট্রাইবাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট গণেশ দেবী goes further and suggests that comparative literature in India is directly linked to the rise of modern Indian nationalism. যখন একটা দেশের সাহিত্যকে আপনি তুলে ধরবেন, যেটা আমার সাহিত্য, এটা আমার গর্ব, তখন পাশাপাশি নিজের দেশের যে জাতীয়তাবোধ সেটাও আবার অনেক বেশি শার্পেন হবে। নোটিং দ্যাট কম্পারেটিভ লিটারেচার হ্যাজ বিন ইউজ টু assert the national and cultural, okay, no problem, used to assert the national and cultural identity. It doesn't mean that national literature and comparative literature began to conflicting each other. না, কম্পারেটিভ লিটারেচারের মধ্য দিয়েই ন্যাশনাল লিটারেচারটাকে কি হচ্ছে, আপলিফট হচ্ছে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ টুডেস ক্লাস। অ্যান্ড নেক্সট আমরা আগের ক্লাসে যেটা স্বপন মজুমদার নিয়ে কথা বলছিলাম, হ্যাঁ, সেটা এরপরে অ্যাড করতে পারেন। ওকে, কম্পেয়ার বেসিক্যালি কিসের মধ্যে করা হয়? একটা দেশের পোয়েট্রি আর একটা দেশের পোয়েট্রি, এটা কি?